Good morning, friends. Today we are going to take an important part of writing skill. The name of this part is letter writing. Letter writing, as you all know, it is for 5 marks. And the types of letter writing, if we are broadly divided into two parts. How many parts? Two parts. Which are they? One is personal letter or formal letter. Second one is informal letter. Second one is informal letter. One is formal letter, other one is informal letter. You can say it a formal letter, you can say official letter, and in informal letter you can say the uh, personal letter also. Okay, this is the important part. Now we will see how we can write a letter. There are two types of letter. One is formal, other one is informal. Formal letter, you can, like formal letter, you can write to whom, to certain offices. Okay, so we will see everyone at one time or other is required to write a letter. You know that in everyone's life, in one time or other time it is required to write a letter. म्हणजे प्रत्येकाच्या जीवनात कधी ना कधी तुम्हाला पत्र लिहिणं गरजेचं असते. A letter contains a certain message which has to be communicated clearly and properly. And whatever letter, it may be formal or informal, there is a message you have to convey to other person to whom you have to write the letter. तुम्हाला संदेश पोहोचवायचा असते. And the letters message should be easily convert, it should be clearly convert and properly converted to the other person. Apart from actual message, writers must follow certain conventionally established norm. Means you have to follow some established norms म्हणजे काही तुम्हाला त्याचे नियम पाळावे लागणार आहे. Means formal letter, while writing the formal letter you have to use certain language which should be appropriate uh, as per the position of that personality. Means you are writing a letter to the manager, you have to use the formal language. You cannot use the informal language while writing a letter to any person who has holding a big position in the office. Okay, in other words, he must include in his letter certain fixed entries or items without which the letter remains imperfect. Means you have to make some entries. Entries means what? You have to write the letters in proper format as given in the board examination. As you all know, the format of board examination has been changed. Now you have to write the whole letter in a block format. In English also, in Marathi also, and in Hindi also, you have to write the letter in block format. In the left hand side of the page you have to start and you have to convey the message to in the letters. Okay, you have to start with the this type of margin, left type of margin you have to start. You don't have to take here. Earlier we are taking here, like writers as a sender's address we are writing here, but now it is a wrong thing. You have to start and end with the this side. Okay, personal letter. What is mean by personal letter? You write a informal letter, the letter which you are writing to the friends, relatives or family is known as personal letter. Means the or informal letter. Informal letter to whom you are write. Informal letter तुम्ही कोणाला लिहिता? मित्रांना, परिवारांना किंवा नातेवाईकांना. हे 3 जणांना तुम्ही इन्फॉर्मल लेटर लिहितात. अँड फॉर्मल लेटर इज रिटर्न टू सर्टन ऑफिशियल ऑफिसेस और बिझनेस कन्सर्न. म्हणजे फॉर्मल लेटर आपण ऑफिशियल काही कंप्लेंट करायची असेल किंवा बिझनेस काही संबंधी आपल्याला गोष्टी लिहायच्या असेल किंवा कोणत्या ऑफिस डिपार्टमेंटला लिहायचं असेल तर यू आर युझिंग द फॉर्मल लेटर. नाव वी विल सी द फॉर्मॅट ऑफ बोथ द letter. First we will start with the informal letter, which is the main thing in informal letter. The informal letter मध्ये बोर्डाच्या इंग्रजीच्या कृतीपत्रिकेत लेटर रायटिंग ह्या प्रकारात इन्फॉर्मल आणि हे दोन्ही प्रकारचे पत्र दिलेले असतात. यू कॅन चूज विच एवर इज इझी फॉर यू. यू कॅन राईट आयदर इन्फॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर ॲज पर युअर चॉईस. इट इज अन you, depend on you which letter you are feeling comfortable to write, that letter you have to write. Okay, so
don't worry about the and means you will get the option also. Okay. आता दोन्ही प्रकारचे लेटर कसे लिहावे ते पहा. लेखनासाठी तुम्हाला विषय दिला जातो, निवेदन, जाहिरात, निमंत्रण याच्यासारखा तो लेटर असतो. म्हणजे तुम्हाला एक तर जाहिरात दिली राहील किंवा निवेदन करून राहील, यांच्यासारखं तुम्हाला एक क्वेश्चन दिला राहील. त्याच्यावर आधारात तुम्हाला 2 कृती दिल्या जातील. कोणत्याही एक प्रकारचं तुम्हाला लिहायचं. कृती म्हणजे तुम्हाला एक डायग्रामसारखी माहिती दिली राहील, डायग्रामच्या आतमध्ये माहिती दिली राहील आणि त्याच्यावर आधारित तुम्हाला पत्र लिहायचं आहे. ठीक आहे. तर इन्फॉर्मल लेटरमध्ये कुठल्या गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवायच्या. इन्फॉर्मल लेटर म्हणजे अनौपचारिक पत्र, जे हिंदी मराठीमध्ये म्हणतो आपण अनौपचारिक. निदान लक्षात घ्यायच्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी. इन्फॉर्मल लेटर संपूर्ण पत्र ब्लॉक फॉर्मॅट, जसं आता मी सांगेल ईमेल पद्धतीचा लिहायचा, म्हणजे एकाच साईडने सुरू होईल आणि त्या साईडने ते संपेल. ब्लॉक फॉर्मॅट म्हणजे पत्राचं सर्व घटक डाव्या बाजूला लिहाय. म्हणजे ऑल द लेटर यू हॅव टू राईट इन द लेफ्ट साईड. सपोज फ्रॉम धिस साईड यू हॅव टू राईट द होल thing of the letter. You have to start from this side. Okay, you don't have to write anything, you don't have to start anything with this side, right side, but you have to write from the left side of the पेज. XYZ ऐवजी पत्रात स्वतःचे नाव लिहू शकता. मीन्स तुम्हाला XYZ न लिहिता तुम्ही स्वतःचे नावसुद्धा आता लिहू शकता. ठीक आहे. त्यानंतर पत्र लेखाचा पत्ता व दिनांक लिहावा व नंतर अभिवादनाने पत्र सुरू करावे. म्हणजे सर्वात पहिले तुम्हाला पत्ता व दिनांक लिहावं लागेल. तुमचं नाव, पत्ता, दिनांक. अभिवादना म्हणजे सॅल्युटेशन, वॉट एव्हर द सॅल्युटेशन मीन्स डिअर फ्रेंड, माय डिअर फ्रेंड, दॅट यू हॅव टू राईट देअर. सुटसुटीत परिच्छेद व मुद्देसूदपणाने आवश्यक आहे. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे परिच्छेद सुटसुटीत तुम्हाला पॅराग्राफ लिहायचा आहे आणि मुद्देसूद म्हणजे जसं आता तुम्ही इफ यू आर रायटिंग अ लेटर टू युअर फादर आस्किंग हिम दॅट यू वॉन्ट टू जॉईन अ कम्प्युटर क्लास इन द आफ्टर द SSC बोर्ड एक्झाम इन द वेकेशन, then you have to write the whole information about the course in the letter. Okay. पत्राचा गाभा सुवाच्य अक्षरात योग्य वाक्यरचना करून लिहायचं. वाक्यरचना व्यवस्थित असली पाहिजे तुमची. ठीक आहे. मजकूर योग्य व नेमक्या शब्दात लिहा. जास्त मोठं पत्र लिहू नका. 2 ते 3 पॅराग्राफमध्ये पत्र लेखन झालं पाहिजे. अतिशय मोठं पत्र लेखन लिहिण्याच्या ह्याच्यात जास्त पाल्हाळ असू नये. पाल्हाळ म्हणजे खूप काही फालतूच्या गोष्टी त्यामध्ये लिहित बसू नका. युअर्स लव्हिंगली, अफेक्शनेटली, युअर्स लव्हिंग हे योग्य पद्धतीने शेवट म्हणजे सबस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला हे लिहायचं आहे. ठीक आहे. तर हे आहे पत्राचं लक्षात ठेवण्यासारख्या गोष्टी. आता आपण पत्र लिहिताना त्याचा फॉर्मॅट कसा असेल ते आपण बघणार आहोत. ठीक आहे. तर दिस इज द फॉर्मॅट ऑफ इन्फॉर्मल लेटर. सपोज दिस इज द पेज, okay, this is the page. You have to write this letter here in this page. So in this page the first portion is the name of the sender. सर्वात पहिले तुम्हाला जो पत्र लिहित आहे त्याचं नाव लिहायचं. जसं आता माझं नाव आहे संदीप उत्तम चव्हाण हे लिहायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला त्याच्या खाली सेंडर्स ॲड्रेस, त्याच्या खाली तुम्हाला त्याचा पत्ता लिहायचा आहे. म्हणजे आपण इथून सुरुवात करत आहोत, आपल्याला इथे लिहायचं आहे. जसं आता पत्ता आहे जसं योगीराज नगर. ठीक आहे. कॉमा द्यायचा. त्यानंतर प्लॉट नंबर 32 सर्व एक एक रांगात लिहायचं आहे. अमरावती. ठीक आहे. अमरावती लिहिलं. शहराचं नाव लिहिलं. त्याच्या खाली त्याच्याला डॅश देऊन तुम्ही पिनकोडसुद्धा टाकू शकता. ठीक आहे. ह्या तुमचा झाला पत्ता. त्याच्यानंतर काय आहे द डेट. द थर्ड थिंग इज डेट. डेट तुम्ही लिहू शकता. जसं आजची तारीख आहे समजा 18 तारीख आहे आजची समजा, तर तुम्हाला डेट लिहायची आहे तर तुम्ही इथे डेट लिहू शकता. जसं 18 नोव्हेंबर. ठीक आहे. 2020 फुल स्टॉप. तर हे तुमची डेट झाली. तर फर्स्ट थिंग ऑफ द लेटर, दिस इज द इम्पॉर्टंट पार्ट. द होल नेम ऑफ द सेंडर ॲड्रेस अँड डेट इज डिवायडेड into for half mark. Means if you write this thing properly you will get this half mark credit. Means you know that the 5 marks is divided into different parts of the letter. The only body of the letter cannot give 5 marks. You have to write these things
appropriately, then only you will get the 5 marks. So name of sender is essential, name sender's address is essential, and date is also essential. तर पहिला भाग समजला आहे तुम्हाला. पहिला भाग तुम्हाला इथे लिहायचं आहे. सो ठीक आहे, इथून सुरुवात करायची आहे. लेफ्ट हँड साईडला इथे पूर्ण तुम्हाला लिहायचं आहे. त्याच्यानंतर एक ओळी सोडा. यू हॅव टू गिव 1 लाईन स्पेस हिअर. एक लाईन तुम्ही सोडू शकता. त्यानंतर सॅल्युटेशन तुम्हाला अर्धा मार्क्ससाठी आहे. पुन्हा सॅल्युटेशन म्हणजे तुम्हाला अभिवादन करायचं आहे. जसं आता डिअर राज, ठीक आहे, डिअर राज कॉमा तुम्ही लिहित असाल डिअर फादर, डिअर मदर असं तुम्ही लिहू शकता. कॉमा देणं आवश्यक आहे. कॉमा इज असेन्शियल. यू कॅन राईट इन द सॅल्युटेशन ॲज पर द एज ऑफ द person. Means suppose I am writing a letter to friend, so you are writing dear Raj. After that also you can give 1 line space here. Now the main here, half mark for salutation, half mark. How much mark we had covered now? 1 mark we had covered. Now which is the portion we have to concentrate? The body of the letter. Body of the letter means for what purpose you are writing the letter, it is known as the body of the letter. This is the essential part. Body of the letter should be divided into minimum 3 paragraphs. How many paragraphs? Here they had given that body of the letter should be in 3 or 4 paragraphs, but 3 paragraph is sufficient for the letter. 3 paragraph is sufficient. First paragraph is for introduction section. Second paragraph is for the main part of the letter, and third is the conclusion part. सर्वात पहिला जो part आहे, in that you have to introduction section. Okay, introduction. And second is the main part of the letter, means the main point of the letter. Third point you have to use the conclusion of the letter, means you have to conclude here the letter. These are the 3 paragraphs you have to make. Suppose you have to write as I had already told you that suppose तुम्हाला एक पत्र लिहायचं आहे की 10वीच्या एक्झाम नंतर तुम्हाला उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये कम्प्युटर कोर्स लावायचा आहे MSCIT. आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला आपल्या वडिलांची परमिशन घ्यायची आहे, त्यांना त्याच्याबद्दल तुम्हाला इन्फॉर्मेशन द्यायची आहे. तर तुम्ही काय कराल, तर सगळ्यात पहिले डिअर फादर, ठीक आहे, इथं तुम्ही लिहिलं डिअर फादर, ठीक आहे. हाऊ आर यू, पहिला पॅराग्राफ इंट्रोडक्शन आहे. हाऊ आर यू, होप एव्हरीबडी इज फाईन इन आवर फॅमिली, हाऊ आय एम ऑल्सो क्वाईट वेल हिअर, ठीक आहे. हा पहिला पॅराग्राफ झाला. आता दुसऱ्या पॅराग्राफमध्ये तुम्हाला, आता पहिल्या पॅराग्राफमध्ये तुम्ही इंट्रोडक्शन केलं, त्यांच्या विचारपूस केली, स्वतःच्याबद्दल सांगितलं. इन द नेक्स्ट पॅराग्राफ यू हॅव टू टेल द मेन पार्ट ऑफ द लेटर. मीन सपोज फादर, I want to join a computer class, MSCIT computer class, and as you all know that my board exam is over, and now I am feeling bored in the room, in the hostel, so I want to join the computer class. All the friends are going to join the computer class. The fee of the computer class is 3,000, and the duration of that course is for 3 months. Okay, in this way you have to convey the message, and also tell that whatever thing you are going to learn in the computer course, that you have to tell here. ठीक आहे, हे सगळ्या गोष्टी तुम्ही सांगितलं की 3 महिन्याचा कोर्स आहे, 3,000 फी आहे, तुम्हाला हे शिकवणार आहे. हा तुमचं मेन पार्ट झालं. नाव कन्क्लुजन पार्ट. सो आय होप यू विल डेफिनेटली गिव मी द परमिशन, अँड प्लीज कन्वे माय सिन्सिअर रिगार्ड टू मम्मी अँड माय लिटिल ब्रदर राजू. ठीक आहे, तर असं तुम्ही शेवटचा पॅराग्राफ लिहू शकता की आपला जो मॅसेज आहे तो कन्वे करायचा आहे, आणि आशा करायची आहे की तुम्ही लवकरात लवकर मला परमिशन द्याल. तर हे 3 पॅराग्राफमध्ये तुम्ही पहा, मी कसं पत्र तुम्हाला आता सांगितलेलं आहे. असं पत्र तुम्हाला कुठलंही इन्फॉर्मल लेटर आलं तरी तुम्हाला ह्या 3 पॅराग्राफमध्ये लिहायचं आहे. बट यू हॅव टू यूज द ग्रॅमॅटिकल स्ट्रक्चर वेल. तुम्हाला ग्रॅमॅटिकल स्ट्रक्चर व्यवस्थित करायचं, तेव्हा जाऊन तुम्हाला हे 2.5 मार्क मिळेल. नाव यू विल गेट 2.5 मार्क इज फॉर द बॉडी ऑफ द लेटर. मीन्स हाऊ मच मार्क वी हॅड कवर्ड नाव 2.5, and that 1 mark means 3.5 mark till now we had covered in the letter. After that, body of the letter, what you have to write is your subscription, means you are loving. जेव्हा आपण जास्त करून आपण युअर लव्हिंग किंवा युअर अफेक्शनेटली लिहितो किंवा युअर फेथफुली लिहितो आपण,
जेव्हा आपण इन्फॉर्मल लेटर लिहितो, यू कॅन राईट युअर लविंग और युअर अफेक्शनेटली, anyone you can write here. You can write either this or either this. You are loving, after that you have to do give comma here, after that you have to put your signature आणि आपलं नाव लिहायचं, जो पत्र लिहित आहे त्याचं इथं नाव लिहायचं आहे. तर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लेटर. हिअर ऑल्सो you can get half mark, means how much mark we had covered, 4 mark, and 1 mark is for the proper correct usage of grammar. If you are using the correct use of grammar, means tenses, proper tenses, if you are used, then you will get the 5 out of 5 marks. This is the format of informal letter, very easy letter. Once again I will repeat the letter here. Means first step is sender address, sender name. Second step is sender address. This is the second step. This is the first step. थर्ड इज डेट. हे झाला तुमचा पहिला मुद्दा, ठीक आहे. त्यानंतर फोर्थ एक लाईन सोडायची आहे. यू हॅव टू गिव्ह स्पेस ऑफ 1 लाईन, देन सॅल्युटेशन, तर डिअर राज, डिअर फादर, कॉमा, ठीक आहे. हे झालं चौथं. पुन्हा तुम्ही एक लाईन सोडू शकता इथे. यू हॅव टू गिव्ह 1 लाईन अँड नाव यू हॅव टू राईट द बॉडी ऑफ द लेटर. आता तुम्हाला बॉडी ऑफ द लेटर किती याच्यात लिहायचं आहे, 3 पॅराग्राफमध्ये लिहायचं आहे. पहिलं इंट्रोडक्शन पॅराग्राफ, दुसरं तुम्हाला मेन पार्ट, थर्ड कन्क्ल्युजन पार्ट, ठीक आहे. नंतर तुम्हाला लिहायचं आहे सॅल्युटेशन. तर सॅल्युटेशन नाही, सबस्क्रिप्शनमध्ये तुम्ही युअर लव्हिंग फ्रेंड किंवा युअर अफेक्शनेटली, त्याच्यानंतर सिग्नेचर करून आपलं नाव लिहायचं आहे. तर असं जर तुम्ही पत्र लिहिलं तर तुम्हाला आउट ऑफ मार्क मिळू शकते. तर आशा करतो की आपल्याला हे होप एव्हरीबडी हॅड अंडरस्टँड द फॉर्मॅट ऑफ इन्फॉर्मल लेटर. Please write this format in your notebook, and I will share you one letter with you after in the further period. So till that, thank you.